प्यारे बच्चों, आज असी धनी राम चातरिक जी की लिखी हुई रचना विसाखी का मेला पढ़न जा रहे हैं। धनी राम चातरिक पंजाबी के आत्मिक श्रोमणी कवियों विचों एक सन। इन्हां दा जन्म 4 अक्तूबर 1876 ईस्वी विच पिता श्री पोहूमल जी अते माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर पिंड पसियांवाला जिला सियालकोट जो कि हुण पाकिस्तान विच है विखे होया। आप दा बचपन पिंड लोपोके जिला अमृतसर विखे बतीत होया। धनी राम चातरिक नूं पंजाबी नाल अथाह प्यार सी, इसे करके उस दियां बहुत सारिया रचनावां विच पंजाबी सभ्याचार वधेरे ठाठा मारदा है। 17 साल की उम्र विच आपने भाई वीर सिंह जी दे प्रेस वजीर हिंद विच नौकरी की। 1926 ईस्वी विच आपने पंजाबी सभा स्थापित करके कवि दरबारां दा सिलसिला शुरू कर दिता। 18 दिसंबर 1954 नूं आप ਸਾਹਿਤ प्रेमियों नूं सदाली विछोड़ा दे गए। आपने पंजाबी ਸਾਹਿਤ नूं बहुत सारिया पुस्तकां भेंट कीतियां, जिन्हां विचों सूफी खाना, नूरजहां, बादशाह बेगम, भरथरी हरी, चंदनवाड़ी, केसर क्यारी, नल दमयंती, नवा जवान आदि प्रमुख हैं। आपकी बोली बहुत ही ठेठ, सरल अते रस भरी है। आपने बहुत सारिया वार्तक पुस्तकां भी लिखियां, पर आपकी प्रसिद्धि बतौर कवि ही हुई। मेले विच जट वाली कविता मारदा दमामे जट मेले आ गया बहुत मशहूर हुई। चातरिक गरीबां, मजदूरां, किरतियां दा सच्चा हमदर्द सी। रचनावां विच सरलता, सुभाविकता अति मुहावरे दा रवानी दा सुमेल मिलता है। इसी करके आप दियां कवितावां हरमन प्यारियां सिद्ध होईयां हन। कवि ने इस कविता विच विसाखी दे मेले दियां रौनकां दा वर्णन करते हुए क्या है कि यह मेला फसलों के पक जाण अते भविख विच आउण वालियां खुशियां दा सुनेहा लैके आउंदा है। मेले विच नकली गहणियां दे बाजार सजदे हन, हलवाइयां दियां हट्टियां सजदियां हन अते होर कई तरह के रंग तमाशे देखण नूं मिलदे हन। सो आओ पढ़दे हाँ कविता विसाखी दा मेला। पक गईयां कणकां लुकाट रसिया, लुकाट फल की किस्म हुंदी है, उन्होंने क्या जाता है। रसिया मतलब रस पै गया है, रस नाल भर गया है। बूर पिया अंबां नूं गुलाब हसिया, हसिया मतलब खिड़ पिया है। केड़ी चीज़ खिड़ पई है? गुलाब। और बूर किनू पिया है? अंबां नूं। और केड़ी चीज़ विच रस भर गया है? लुकाट विच। बागां उत्ते रंग फेरिया बहार ने, बहार मतलब बसंत रुत। बागां विच बसंत रुत ने रंग फेर दिता है। जदों बसंत की रुत आती है, असीं सारे जानते हाँ, सारे पासे रंग बिरंगे फुल जिहड़े हैगे आ खिड़ पैंदे हैं। बहुत सोहना लगदा है सारा साडा आला दुआला। बेरियां लिफाइयां टाणियां दे भार ने, लिफाइयां मतलब नीवियां हो गईयां हन। नीवी कदों हुंदी है कोई भी चीज़? जदों उहदे ते बहुत फल लगे होंदे हैं। तां बेरियां इन्नियां हो गई हैं अपनी टाणियां ते कि उन्होंने टाणियां नूं लिफा दिता, यानी मतलब नीवा कर दिता है। पुंगरियां वल्लां वेलां रुखी चढ़ियां, हुण जिहड़ियां पुंगर चुकियां वेलां हैगियां ਉਹ रुखां नूं चढ़ गईयां हैं। जदों भी वेलां ने वधना हुंदा है, ਉਹ कोई ना कोई जिहड़ी है चीज़ की सपोर्ट लैके चढ़दियां। तां हाँ पुंगरियां होईयां वेलां जिहड़ियां है रुखां दे नाल चढ़ गईयां। फुल्लां हेठों फलां ने
ਪਰੋਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੜੀਆਂ ਕੋਈ ਪਰੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਫਲਾਂ ਨੇ ਪਰੋਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਨਾ ਫਲਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜੱਗ 'ਤੇ ਸਵੱਲੀਏ। ਸਾਈਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ? ਜੱਗ 'ਤੇ। ਸਵੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਆ ਫਲਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਸਾਈਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਚੱਲੀਏ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਂੋਂ ਵਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਣਜਾਰੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਦਾਗਰ, ਵਪਾਰੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਣਜਾਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਸੁਦਾਗਰ, ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੀਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਕੁੰਜੇ ਅਤੇ ਫੀਤੇ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਨਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੀਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੰਜਾਂ ਅਤੇ ਫੀਤੇ। ਗਜਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੰਗਾਂ, ਗਜਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੰਡੀ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਹੱਟੀ ਸ਼ੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖੱਲੀਏ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਚਾਅ ਵਾਲੇ। ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚਲੀਏ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਘੂੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਥਾਈਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਘੂੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੋਗੀਆਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਜੋਗੀਆਂ ਔਰ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਵੰਜਲੀ ਲਗੋਜਾ ਕਾਟੋ ਤੂੰਬਾ ਵੱਜਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੰਜਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਗੋਜ਼ਾ, ਕਾਟੋ, ਤੂੰਬਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜਦੇ। ਛਿੰਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਘੋਲ। ਜਿੱਥੇ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛਿੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੈ। ਮੱਲੀ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਘੇਰੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚਲੀਏ। ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਨਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੈਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਤੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਜਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੱਟੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੰਘੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ
ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੇ, ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਰੀਛਾਂ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਛਿੰਝ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਗੀਆਂ ਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਵਣਜਾਰੇ ਕੁੰਜਾਂ, ਗਜਰੇ, ਝੂਠੇ ਗਹਿਣੇ, ਫੀਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ, ਵਣਜਾਰੇ, ਬਾਣੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਣਜਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਲਿਫ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਾਖ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਟ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।